RTVKGF ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳು. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ? ನಾವು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ? ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂತೋಷ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈ ಮಂತ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 11th ಓವರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಸೂರು KGF ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರು ಜಿಂದಾಬಾದ್. ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. PML ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಏನೇ ಬರಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟಿ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಟಿ, தொழிலாளர் ஒற்றுமை, CITU. Thank you, comrade. PML ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ KGF ವರೆಗೆ ಮೊಳಗಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧ್ವನಿ. KGF ಮೇ 7, 2026. ಭಾರತ್ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು KGF ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಗೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟಾತ್ಮಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ WR. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವೇತನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸೇವಾ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ. 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದುಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹುದ್ದೆ ಉನ್ನತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಮೇ 11ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ BEML ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇಗೂ ಮುನ್ನ ಆಡಳಿತವು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ಆಡಳಿತ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಸಹನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇ 11ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, KGF ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕರಿಂಗಾಳಿಗಳು ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಏಕತೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟವು BEML ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. BEML நிர்வாகத்திற்கு அதிரடி எச்சரிக்கை. பெங்களூரு முதல் KGF வரை அதிரும் தொழிலாளர் குரல். KGF மே 7, 2026. பாரத் அர்த் மூவர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நான் பெர்மனன்ட் வர்க்கர்ஸ் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி சார்பில் இன்று KGF வளாகத்தில் பிரம்மாண்டமான கேட் மீட்டிங் நடைபெற்றது. முக்கிய கோரிக்கைகள் மற்றும் போராட்டத்தின் பின்னணி. கடந்த பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ள தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதார பிரச்சினைகளை முன்வைத்து இந்த எழுச்சிமிகு கூட்டம் நடைபெற்றது. ஊதிய உயர்வு, வேஜ் ரிவிஷன். நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள ஊதிய ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும். சர்வீஸ் கிராஜுவிட்டி. 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உழைத்த தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பணிக்கொடையை வழங்க வேண்டும். பணி மேம்பாடு, அப்கிரேடேஷன். நீண்ட கால அனுபவம் கொண்ட தொழிலாளர்களின் நிலையை உயர்த்தி தகுந்த அங்கீகாரம் அளிக்க வேண்டும். நிர்வாகத்திற்கு விடுக்கப்பட்ட இறுதி எச்சரிக்கை. கூட்டத்தில் பேசிய சங்க நிர்வாகிகள் மே 11ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் BEML நிறுவனத்தின் ஃபவுண்டேஷன் டே அதற்கு முன்பாக நிர்வாகம் தங்களை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். எங்கள் உழைப்பால் நிர்வாகம் வாழ்கிறது, ஆனால் எங்கள் குடும்பங்கள் பசியில் வாடுகின்றன. இனியும் பொறுமை காக்க முடியாது என தொழிலாளர்கள் ஆவேசமாக முழக்கமிட்டனர். நிர்வாகம் இறங்கி வராவிட்டால் வரும் மே 11ஆம் தேதியன்று பெங்களூரு, மைசூரு,
கேஜிஎஃப் ஆகிய அனைத்து வளாகங்களிலும் உள்ள தொழிலாளர்கள் ஒன்றிணைந்து மதிய உணவை புறக்கணிக்கும் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தை முன்னெடுக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர். சில கருங்காலிகள் நிர்வாகத்துடன் கைகோர்த்து எங்களை தடுக்க நினைத்தாலும் தொழிலாளர் ஒற்றுமை வெல்லும் என சங்க பிரதிநிதிகள் சூளுரைத்துள்ளனர். பிஇஎம்எல் வட்டாரத்தில் இந்த போராட்டம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. BML non-permanent coordination Bangalore Mysore KGF Zindabad Zindabad BML non-permanent Bangalore Mysore KGF Zindabad Zindabad Working class unity Zindabad Zindabad Workers unity Zindabad Zindabad Yene barale Oggatirale Yene barale Oggatirale Thank you comrades. இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். அதெல்லாம் முடிஞ்சிருக்குது. ஏப்ரல் முன்னிட்ட ஒரு ஃபைனல் ரிசல்ட் நடக்குதுன்னு மரியாதைக்குரிய BML கார்ப்பரேட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டியுடைய கன்வீனர் சிஜிஎம் சார் நம்ம சொல்றாங்க. ஆனா இன்னைக்கு இன்னும் நடந்துருக்குதுனாக்கா இது வந்து நீங்க கேட்டு கொடுங்க. நம்மளுக்கு ஃபவுண்டேஷன் டே என்பது ஒரு மிக முக்கியமான நாள். ஏன் ஃபவுண்டேஷன் டேல எங்களுடைய கஷ்டத்தை எங்களுடைய கண்ணீரை இந்த இடத்துல பதிவு செய்யறேன்னு சொன்னாக்கா, நாங்க வாழலன்னு சொன்னா, எங்க குடும்பம் வாழலன்னு சொன்னா, எங்க தாய் தகப்பனுக்கு சோறு இல்லைன்னு சொன்னா, என்னுடைய மனைவி மக்களுக்கு வழி இல்லைன்னு சொன்னா, நாங்க வாழ்ந்துனா பிரயோஜனம், நாங்க சாப்பிட்டுனா பிரயோஜனம், இந்த கம்பெனில ஒழிச்சுனா பிரயோஜனம். ஆகையினால வருகின்ற 11th ஃபவுண்டேஷன் டேக்குள்ள எங்களை கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தலன்னு சொன்னா, சர்ஜிக்கல் ஃபைட் பெங்களூர் மைசூர் KGF ஒட்டுமொத்தமாக லஞ்ச் பாய்காட் பண்ணுவன்றதை இந்த காலவேக பதிவு செய்யற அது மாத்திரமல்ல, நம்மள வந்து கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை ஃபைனல் பண்ணலாம். நம்மளுடைய பெண்டிங், நம்மளுடைய வேஜ் ரிவிஷன், நம்மளுடைய சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டி, நம்முடைய நான்-எம்ஆர் தொழிலாளி இன்னைக்கு ஏறத்தாழ 20 வருஷமா கூட 19 வருஷமா படிச்சுருக்காங்க. அவங்க அப்கிரேடேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கோம், மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறது. ஆனா இதற்கிடையில சில கருங்காலிகள் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய அழுத்தத்தை எடுத்து அவங்களுடைய ஆதரவை பெற்று வழக்கு தொடர்ந்து இன்னைக்கு இந்த வேஜ் ரிவிஷன் நடக்கக்கூடாது, இந்த தொழிலாளிக்கு இந்த சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டி நடக்கக்கூடாது, இப்படி பல்வேறு துறையில் எங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதையே நாங்கள் சந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஒரு பக்கம் மேனேஜ்மெண்ட், ஒரு பக்கம் இந்த காட்டி கொடுத்த கருங்காலிகள், இத்தனை தொல்லையிலையும் என் தொழிலாளிய ஒட்டுமொத்த தோழமை தொழிலாளர்களை காப்பாற்றிய தீர்வோம். அதனால என்ன மாதிரி போராட்டம் வந்தாலும் சந்திக்க நாங்கள் தயார். இந்த கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி லாஸ்ட் முறை நடத்தினீங்க, வெறும் KGF காம்ப்ளெக்ஸ்ல போராட்டம் பண்ணாக்கா இது வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாதுன்னு. இன்னைக்கு பெங்களூர், இன்னைக்கு மைசூர், இன்னைக்கு KGF நான் பர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் ஒன்றிணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி இன்றைய தினம் KGF காம்ப்ளெக்ஸ்ல கேட் மீட்டிங் நடந்துருக்குது. 5ஆம் தேதி பெங்களூர் காம்ப்ளெக்ஸ்ல நடந்துச்சு, 9ஆம் தேதி மைசூர்ல நடக்க போகுது. தோழர்களே, இதை ஏன் நடத்தினீங்கன்னு சொன்னா, இருக்கக்கூடிய டாப் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த வேஜ் ரிவிஷனை செட்டில் பண்ணக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட், HR டிபார்ட்மெண்ட் இன்னும் வந்து இந்த வேஜ் ரிவிஷனை முடிச்சு என்னுடைய ஒட்டுமொத்த தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாற்ற வேண்டும், சம்பள உயர்வு பெற வேண்டும், சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டி பெற வேண்டும். என்னுடைய கிராஜுவேட்டிக்கு அப்ரூவல் ஆகட்டும், உங்களுக்கு ஃபைனல் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு பேச்சு கூப்பிட்டு பேசு, சம்பள உயர்வு முடி, சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டி பேச்சுவார்த்தை நடத்த உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் ஒன்று சொல்லியா தொழிலாளி நான் சொன்னேன் இல்லையா? வெறும் டேட்டை போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு 1% இருந்தா நாங்கள் எப்படி வாழறது? என் தொழிலாளி எப்படி வாழறது? மாசத்துக்கு 10-20 பேர் வெறும் கையில் ரிட்டர்ன் ஆகி போறான். இன்னைக்கு பொறுமைக்கு ஒரு எல்லை உண்டு. தோழர்களே, தயவு கூர்ந்து சிந்தனையோடு இருங்க. இப்படி நம்ம இந்த முறை ஏமாந்தோன்னு சொன்னா இதோடு இந்த வர்க்கம், இந்த TCL கான்ட்ராக்ட் ஆபரேட்டர் நான் பர்மனன்ட் கோஆர்டினேஷன் என்பதை அழித்துவிட இந்த மேனேஜ்மெண்ட். ஆகையினால ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த போராட்டத்தை கையில் எடுத்து இந்த வேஜ் ரிவிஷனை முடித்து சர்வீஸ் கிராஜுவேட்டை பெற்று தந்து என்னுடைய நான்-எம்ஆர் தொழிலாளிகளை அப்கிரேடேஷன் பண்ணி வாழ வைத்தே தீர்வோம். அது மாத்திரமல்ல, இந்த ஊருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத, இந்த ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ದ್ವಾರ ಸಭೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೇದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು. ಇನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರಿ KGF ಇರಲಿ, ಮೈಸೂರು ಇರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಗಜೇಂದ್ರ ಸರ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಬ್ಯೂ ಸೇಲ್ಸು ನಾವು ಕೋಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ KGF ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೋಟೇಶನ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಪರವಾಗಿ ಸಭೆ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಲು ಒಂದು 2 ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಮೊನ್ನೆ 25th ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಡೇಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ. ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಈ BML ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. 3 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 4 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಇನ್ನ ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ದು ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ಹೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 25th ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಡೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಈ ಬೆಂಬಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ 2 years ಈ ವೇಜ್ ರಿವಿಷನ್ ನಡೆದಿರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇವರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗು. ಹಿಂಗೆ ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಏಮಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ TCLs ಎಲ್ಲರಿಗೂ 55, 58 ಎಲ್ಲ 58 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, PF ಹಣ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜನಾ? ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕಾಲ ಕಲಿಯೋದು. If they are keep on dragging this issue, there will be a big agitation. This is the warning to the management. ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, KGF ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ನಾವು ಗೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಹಿಂಗೆ ಇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಇವರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮುಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಗಿಲಿ. ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೇನು ಪಡಿಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಗಳನ್ನು 11th ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 11th ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ ಡೇ ಅವತ್ತು ನಾವು ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ? ನಮ್ಗೇನು ಸಂತೋಷ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈ ಮಂತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇವರು ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋಣ, ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 24 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತಗೊಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು
ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-16 ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 3-4 ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಕರೆದ್ವಿ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜನವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗು ಕರೆದ್ರು. ಅವಾಗಲೂ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಅಜಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಿರ್ಗಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಕರೀತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಥರ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಹೋದರೆ ನಾವ್ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇವರು ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಡೇಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಏನು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಅವರು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇದಿಲ್ಲ, ಏನು ಯಾವುದೋ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 21,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ TCL ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ದುಡಿತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 21,000 ಕಳೆದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೋನಸ್ಸು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ನಮಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು 40 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸೇವೆನ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಜರು ಬೀಜನು ಕೂಡ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು 3 ತರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೈತೆ. ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದು, ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕೆಟ್ಟಹೆಸರು ತರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನೋಡಿ 3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಡೇಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಮುಂದೂಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. 25ನೇ ತಾರೀಕಾಗಿ 10 ದಿನ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ KGF ಅಲ್ಲಿ 26 ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 26 ದಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು. ಅದು ಆ 26 ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತಿಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರಲಿ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು 10,000 15,000 ದುಡಿದು ಇವತ್ತು ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಅವರಿಗೆ ಕಾಪಾಡ
கவர் பண்ணுமா. வா